हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, हाँ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की,
हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की। पंथन हारै कामनी लोचन पुरीले उसासा, पूर्ण भिजै पग न खिसै, हर दर्शन की आता, उडन कागा कारे, बेग मलीजै अपने प्रीतम राम प्यारे। हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, हाँ हर दर्शन की आशा मेरे मन, ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। उडन कागा कार, बेग मलीजै अपने प्रीतम राम प्यारे, कह कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजै, एक आधार नाम नारायण, रसन राम रवीजै। आयो नाहर लैन पुरानी, आयो पुरानी, आयो आयो नाहर लैन पुरानी, आयो पुरानी, आयो ओ आयो लाह लैन पुरानी, आयो पुरानी, आयो ओ आयो लाह लैन पुरानी, आयो पुरानी, ओ आयो लाह लैन पुरानी, आयो पुरानी, आयो ओ आयो लाह लैन पुरानी, आयो पुरानी, आयो आयो नाहर लैन पुरानी, आयो पुरानी, आयो आयो नाहर लैन पुरानी, आयो पुरानी, आयो
ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਾਂ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਓ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਓ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ ਸਮੁਖ ਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਜਾਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਸ ਮਾਨਕ ਤਨ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਘੜ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, 84 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੜ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਤਨਾ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਵਕਤੇ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਘੜ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ 7 ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੱਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ 4, ਤੀਨੋਂ ਯੁਗ ਤੀਨੋਂ ਦ੍ਰਿੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖ ਵਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਮਰਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 10,000 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 9 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਗਈ। 9 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10,000 ਵਰਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਬੀਤਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10,000 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1,000 ਵਰਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਨੀ 9 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 9 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਵਿਰਲੇ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖੈਰ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨਾਮਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹਠ ਯੋਗ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦਸਮਦਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੌਖਾ ਸਿਖਾਲਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਤਪ ਕਰਨੇ, ਧੂਣੇ ਤਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕੀ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਲੱਗਿਆ। ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੈਦਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੂ ਵੈਦਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ। ਉਹ ਵੈਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੜੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਖੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਹੀਰਾ ਵੇਦਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੁਆਇਜਨ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਖੀਆ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਨ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਪਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਜਿਆਂ ਦੇ ਡੋਸਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ
4 4 5 5 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਕੀ ਸਨ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸੀ ਵਾਹੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਪਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਦੇ ਵਹਿਰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਖੈਰ, ਸਰੀਰ ਦੁੱਧਾਂ ਮੱਖਣਾ ਮਲਾਈਆਂ ਦੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਲੜਨੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਯੋਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਲਾ ਦੇ ਯੋਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਖੋਤੀ ਦਾ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੈਰ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਗੇ ਜਾਨਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦੁੱਧਾਂ ਮੱਖਣਾ ਮਲਾਈਆਂ ਦੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ 12-12 ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਈ ਜੂਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਫੇਰੇ ਧੂਣੇ ਤਾ ਕੇ 24 ਧੂਣੇ ਧਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 6-7 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 100 ਜਲ ਧਾਰਾ, 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਘੜਾ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮਰ ਜੂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤ ਜਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੁੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ। ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੌਖਾ ਸਖਾਲਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨਾਮਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀ ਕੇ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਕੋਚਣਾ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਏਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਏਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਜੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜੇ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ, ਕਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 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 ਗਾਵੋ ਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋਹਾਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਕਲ ਜਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਅਸਮੇਤ ਜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਟਿਕੇ ਮਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਗਮਨ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਨ ਗਮਨ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਨ ਗਮਨ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਨ ਗਮਨ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਨ ਗਮਨ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਨ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਓ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਓ ਕਈ ਕੋਟਕ ਓ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਗਮ ਹਾਰੇ ਜੀ ਗਮ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਖ ਦੇ ਫੰਕਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰੋੜਾਂ 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 ਅਸਮੇਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਫਿਰ ਤਪ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਪ ਸਾਧ ਲਵੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਲੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੇ ਲਏ ਕੋਈ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਲਏ ਇਹਦਾ ਫਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਪਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਸੇਵਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੇ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਤਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਾਈਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ। ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈ। ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਿਵ ਕਮਾਈਏ, ਤੰਦਰ ਕੇ ਵੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੱਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਕਈ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ, ਦੂਜੇ ਆਸਤਿਕ। ਆਸਤਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਫੇਥ ਹੋਵੇ, ਟਰਸਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਸਤਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਕਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਟਿੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿ ਟਿੱਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸਾਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਜ਼ ਪੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਿਸ ਜਾਂਚੀ ਕਿਸ ਅਰਾਦੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋਈ ਸੀ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਟੂਲਸ ਹਨ, ਸਾਧ ਆਰੀ ਹੈ, ਤੇਸਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸੋਰਸਜ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਤੇਸਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਕੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੰਧੂਗਾ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਧੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੂਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹੂਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਹੱਥ ਹਨ, ਪੈਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਐਂ ਕਰੋ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਸੇ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਫਲਤ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਨਹੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵੇ। TV ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਤਾ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ TV ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੱਤ ਭਾਸਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ 3 ਘੰਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੂਣੀ ਜਿਨ ਵਿੰਦਨ ਤਾਂ ਜਖਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜਿਹਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰੇ ਉਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਉਧੜ ਗਿਆ, 2 3 4,
इसी तरह साध संगत जी जिंदगी इसकी उधड़ती जा रही है, इसकी जिंदगी दौड़ी जा रही। वो खैर गुरु की संगत जिन्हों पर किरपा होंगी है वो फिर सत्संगत करते हैं, शरीर फिर संगत में आके इसनों सोझी मिलती है। कबीर ए कड़ी आदि हूँ ते आद भगतन सेती गोष्ठ जो कीनो सो लाभ। जो होर नहीं कुछ कर सकते सत्संगत कर सकते हैं। संत महाराज बड़ी सरकार संत जी महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले जदों उन्हों का अंतिम समा आया तो वो शरीर ही नहीं रह गए। दसो कि सवेरे उठ के 3 घंटे चौंकड़ा मार के बैठता। दुनिया की दौड़ जिथे निरंकार के पिछे लगनी सी यदी दौड़ संसार के पिछे लगी। साध संगत चाहिए तो की सी, इसनों भजन करना चाहिए सी, नाम जपना चाहिए सी। इनू तदे कहा कि तू धर्म की किरत करते भी नाम जप सकदा। ये कोई क्लैरीकल की पोस्ट है, लिखा पढ़त का काम, उत्थे तो नहीं हो सकता। पर जिथे हथ करके हथा ना काम करता ध्यान दिओ, किते कोई लेबर काम करता किते होर कोई काम करता, उत्थे तो साध संगत माफ़ करना कर सकता। ऊठत बैठत सारे पढ़ो, ऊठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम। किसी ने क्वेश्चन किया, कहते ने जोड़े सतपुरुष ने जोड़े नाम भजन परमेश्वर के प्यारे ने, जिन्ना आम बंदा नितनम करता जाप करता इन्ना तो बाथरूम च इशनान करते करते कर जाते हैं। एक बारी कहते वैरों क्योंकि साह उदों भी चलते हैं, क्योंकि श्वास उदों भी चलते हैं। गुरु जी का उपदेश ऐसा है, साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंत। दम दम नाम संभालदा दम न बिरथा जाए। वो गुरु की संगत फिर वो इस तरीके दे नाल कम्मां कारां दे विच भी जे मान लो बैठ के करना, एक बारी कह दो वैरू देख किन्ने चर बह जाओगे, 2 घंटे बह जाओगे, 3 घंटे बह जाओगे, वध तो वध 4 नहीं 5 बैठ जाओ, बाकी की करोगे, बाकी की करोगे। श्वास तो उदों भी चलते हैं। तदे गुरु जी ने कहा बैठ सुखिया उठत उठ माफ़ करना उठ सुखिया माफ़ कर उठ सुखिया बैठ सुखिया। वो मुक्ति गल की सुखी सुख कितने है, सुख भैरू के नाम च। एक बारी कह रहे वैरू सुख सुख भैरू के नाम च मुक्ति गल की। तुसीं देखो किन्ने गाने दुनिया देख सुनती है, गाने सुनती होर क्वालियाँ सुनती है, चंगे तो चंगे लिटरेचर भी पढ़ती है। उस तो बाद सत्संग एक बारी पढ़ो दूजी बारी फर्क पै जाता। क्यों फर्क पैंदा? हैव यू एनीथिंग कभी सोचा तुसीं क्यों फर्क पैंदा? एक बारी कह दे वैर वो जी गाने गुने बोली वो माफ़ करना गुरु की जज्बातों की बोली है। ये जी गुरबाणी है ये आत्मा की बोली है। एक बारी कह दे वैरू माफ़ कर बाणी पढ़नी ये फिर अमृत है। अमृत बाणी हर हर तेरी, सारे पढ़ो अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। जिन्हों सुन सुन के एक बारी कह दे वैर कहानियाँ तो राजा महाराजा दी भी बड़ियां हैं। जे कोई कहे किसी राज की कहानी पढ़ के राज की कहानी सुन के मेरी मुक्ति हो जाए मेरी कल्याण हो जाए, फिर जब कोई दुनिया का होर इतिहास पढ़ के मुक्ति हो जाए है तो वह भी कहानियाँ। ये कहानियाँ ये भी ने हर कियाँ कथा कहानियाँ, सारे पढ़ो हर कियाँ कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइयाँ, गुरमीत सुनाइयाँ बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइयाँ। खैर गुरु की संगत ए बाणी सबसे उत्तम हर की कथा, सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। गुरु की संग सब तो उच्ची तो सुची एक कथा है। सो महाराज संत महाराज ने पूछा बाबा जी मधुमा पुरखा ने कहा भी शब्द मिलावा होता है देह मिलावा ना है। खैर गुरु की संगत बड़े बड़े श्रद्धालु थे जेडे 8 बार भजन करते थे। ऐसे भी थे संत मारते सेवक जेडे सत्संगी जेडे रात को पह रात रही उठ के इशनान भी करना नित नेम करना जाप करना और जिदे जिन्होंने तो भी कृपा हुई रात को 1-2 बजे उठ के बह जाते सन। एक बारी कह दे वैरू और फिर नाम तो बगैर कोई गल नहीं सी करनी। जब अंतिम समा महापुरखों का आया तो उस मौके साध संगत जी जान लगे इंडिया तो इंग्लैंड आना सी। जिन्ने वरक सीगे उन्होंने सारे बेनती की बाबा जी कृपा करो साडा की हाल होगा असी की करांगे। संत लगे कहने देखो समाधियां लाने तो तुसीं गए। एक बारी कह दे वैरू आज जिन्ने साढ़े को सेवादार बैठे ना ये मनी सिंह होरां पुछ के देखो इन्हों 1000 गुणा चले गए आए तो भजन करने वास्ते सी कि सौखा थोड़ा है काम आखने औखा सच आए कोई 2 महीने रह के चला गया 6 महीने कोई साल कोई 10 साल 15। ये मार्ग बड़ा औखा है इन्ना सौखा नहीं है जिन्होंं लोग समझते हैं। वाट हमारी खरी उड़ी खन्ने उत्ते की बहुत प्रीणी तै ऊपर है मार्ग मेरा क्या फरीद नाम संभाल सवेरा।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਖਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਝ ਕਰਿਓ 2 ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। 10ਵਾਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਥੇ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀ ਹੈ ਲਾਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵੈਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪੰਚੋਰ ਵਸੀਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮ ਕਰੋ, ਹੰਕਾਰ ਲੋ, ਮੋਹ, 5 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡੈਣਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਉਪਾਤਨ ਰੋਗ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ 3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੂਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਧਾ ਕਿਸੇ ਜਿਲਣ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੰਗੜਾ ਗਧਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੜਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੜਦਾ ਤੀਜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੀ 100 ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੀ 100 ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ 100 ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੀ 100 ਲੱਤ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਚੰਬੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਣੇ ਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਖ ਹੈ ਸੋਖ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਚੌਧਰ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਦ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਦੇ ਨੇ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਕਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਦਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ,
मैं कहा यार ढिल्लो तेरे तो बड़ी किरपा है, क्योंकि मैं इसकी जवानी उम्र भी देखी है, कितने वो समा से ओह बल्ले 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 बल्ले, पर कितने वाहगुरू जी तो किरपा करता है कि कोई पता नहीं कदों किहो जी करते। इतने खलोता होंगे रोज़ ही सवेरे सारा दिन इतने ना। और मैं कहा यार तेनों तो देख के ना कबीर की माई ने एक गल कही सी, कहती सुनो जेठानी सुनो दरानी। वो सारा दिन वो राम राम ही जपी जाते सन, भजन ही करी जाते सन। वो सारिया जेठानियाँ दरानियाँ इकट्ठियाँ करके तो उन्होंने कहदियाँ आ मेरा जिहड़ा बच्चा है ये मर क्यों नहीं गया, माफ़ करना गुरु की संगत, दसो सारा दिन राम राम ही करी, जबकि माला फड़ी नपुत्ते नपुत्ते टुट पैना, जिवें बुढ़ियां कहते टुट पैना टुट मरना। जो इन्हें माला फड़ी है उदों तो तलना बुनना सारा ही जाता लग्या। क्यों क्यों घरदियां नूं कम प्यार है। एक बारी कह दे वाहगुरू उन्हें वो कहते असीं राम राम तू की लैना, असीं रब रब तू की लैना। जगत गुरु नानक के पिता ने 2 चपेड़ां मारियां बाबे नानक के मूँह ते, तेनों पैसे कहते नहीं दिते सन। एक बारी कह दे वाहगुरू तेनों पैसे भुखे मंगतियां या साधुआं खुआउण वास्ते थोड़े दिते सन। दुनिया साध संगत जी दुनिया इस दियां 2 नीहां हन। दुनिया माफ़ करना, दुनिया दे विच दुनियाई माँ बाप कोई ये चाहुंदा मेरा मुंडा बच्चा पढ़ जाएगा BA करके MA करके, माफ़ करना मेरा बच्चा नाम जपेगा भजन करेगा, मेरा बच्चा सिमरन करेगा। और हर माँ बाप सोचता है बच्चा जवान हो गया पढ़ जाएगा नौकरी करेगा बिजनेस करेगा 4 पैसे कमाएगा। दुनिया इत्थे खड़ी है, पर जदों महापुरख तुर पैंदे ने और मौत दे कफन बन के तुर पैंदे। इस करके महापुरुषों की जी निंदा दस्या, उन्होंने निंदा करनी माफ़ करना साध संगत जी वो सब तो बड़ा पाप दस्या। क्योंकि महात्मा एक ऐसा है जिहड़ा ना किसी गाल कढ़न जोगा, एक बार कह दे वाहगुरू, ना किसी झिड़क मारन जोगा, फिर कह दे वाहगुरू वो कदे भी किसी का बुरा नहीं मंगते। तदे साध संगत जी दसना भी किया। खैर वो भाई नंद लाल जी रोज़ पढ़ते सिखां दा मन नीवां सिखां दी मत उची, माफ़ करना बड़े बड़े कमाइयां वाले संतां नाल वाह पिया, जिंदगी आए भी मिले भी, जिन्हां तो कुछ ना कुछ लैण की कोशिश की गई। माफ़ करना गुरु की संगत जी हम जी वड्याई दुनिया कहती है, माफ़ करना गुरु की संगत मैं बहुत बड़ा हाँ, माफ़ करना मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, मैं जे हाँ मैं वो हाँ। बाबा नहीं कहती जल जाओ ये बड़ बना, सारे कहड़े सारे पढ़ो जल जाओ ये बड़ बना। इस बड़ेपन नूं अग लग जे ना ही हर को नाओ। जे घर विच वाहगुरू दा नाम नहीं मुकदी गल की, फिर कहते इहो जिहे बड़प्पण नूं तां अग लग जे। इधर भाई नंद लाल जी मेरे पातशाह जी कहन लगे नंद लाला संगत आ कहती है इनू साडा जथेदार बना दो गुरु की संगत। ते उस मौके गुरु की संगत पक्का पानी पी संत आगे धोत निहाल। भाई नंद लाल ने आख्या महाराज बाणी रोज़ पढ़दा हाँ, आप ही तो कहते निर्गुण स्वरूप दे विच गुरु है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ये साडे सतगुरु हैं। जिहड़ा चोर है चोर दा शरीर थोड़ा चोर है, कहदे वाहगुरू ਉਹਦੇ ख्याल चोर हैं। शराबी का शरीर थोड़ा शराबी है, ਉਹਦੇ साथ संग ख्याल हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹ शराबी हैं, शराब ਵੱਲ प्रेरदे हैं। ਫੀਮਚੀ है ਉਹਦਾ शरीर थोड़ा ਫੀਮਚੀ है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ख्याल ਉਹੋ ਜਿਹੇ हैं। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ साथ संग ਉਹਦਾ शरीर थोड़ा माड़ा, ਉਹਦੇ साथ 2 ਅੱਖਾਂ ने 2 ਹੱਥ ने 2 पैर ने जवान है शरीर, ਉਹ शरीर थोड़ा ਉਹਦੇ ख्याल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਐਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਮਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੋਭਾ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੋਭਾ। ਓ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੋਭਾ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਓ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ।
ਉਹ ਅਗਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੋਭਾ। राज मिल्क सकदारियां अग्नि में जाल, गुरु की संग जिथे मैं खड़ी है उत्थे तू नहीं, जिथे तू खड़ा उत्थे मैं नहीं। रब दे प्यारे एक बारी कह दे वहरू, ताल समूहा अमृत भरा पी ना सके कोई नीर। पग बड़े तम पायो तू भर भर पियो, के वीर जिन्हां ते बख्शिश है। वहरू दी रहमत नदर है, वहरू तन भी तेरा है, मन भी तेरा। और जब रोज़ अरदास हुंदी है इनू इन्नी पढ़ लिया करो जरा, तू ठाकर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। जी भी तेरा है, पिंड कहते पिंडा, शरीर भी तेरा है। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कहने रे। उस मौके भाई नंद लाल जी ने आख्या महाराज मैनू तो किसी भी चौधर की लोड़ नहीं है। फिर गुरु जी ने आख्या संगत का ख्याल है। आख्या गरीब नवाज जे संगत का ख्याल है ठीक है, मैनू जथेदार बना दिओ ते एक काम जरूर करो। संगत नूं मेरी बेनती है कि जिहड़ी मैं घोड़ियां की लिद चक के सड़दा हाँ, मेरी वो लिद चक के सट्टन की सेवा ना बंद करियो। आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा। किसी मौके पातशाह जी की खुशी हुई। माफ़ कर महाराज सिखां नूं कारण भाई नंद लाल ही है, भाई नंद लाल ही है। मुकरी गल की जो भाई साहब आए भी आप संगत चाहने तो भाई नंद लाल जी नूं जो संगत विच आके पातशाह के चरण नमस्कार कर लगे तो सिखां ने आख्या अज गुरु साहब तेरी बड़ी वडियाई कर रहे सन। गुरु घर दे विच वडियाई सिख नूं है, पर सिख वडियाई नूं वडियाई ना समझ के गुरु दी दित्ती दात समझ के वरतदा। एक बारी कह दे वैरू सच्चे पातशाह घर भी तेरा है, बाहर भी तेरा है, ये धन दौलतां ये सब कुछ मैनू तेरा दिता होया है। और जे दान भी करता तेरा किया तुझे क्या अर्पो, मैं तेरे दिते जो तेनू की दान करा, दिता तो तू ही है। एक बारी कह दे वैरू तो वह साध संगत जी और सिखा ने आख्या तेरी बड़ी वडियाई कर रहे थे गुरु साहब। आख्या मेरी वडियाई कहदी है, मेरी वडियाई कहदी कर रहे सी। माफ़ करना आख्या दसवें पातशाह सामने बैठे सी। भाई नंद लाल ने आख्या सिखो जेकर मेरे शरीर का कचरा किया हो, कतरा जिन्होंने कहने कतरा किया हो, छोटा कतरा टक 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 करके कट के कहते मेरे शरीर की ढेरी लगी हो, रस्ते दे विच मेरा शरीर पिया हो, कहते उतों पातशाह लंघते हो, उतों कलगीधर पातशाह गुजरते हो, तो कहते मेरे कतरा होए शरीर दे उत्ते जेकर पातशाह की नज़र पै जाए ना, कहते गुरु की संगते नंद लाल समझेगा कि नंद लाला तेरा जन्म अज सफला होया, तेरे ते गुरु गोबिंद सिंह की किन्नी कृपा कि तेरे वर्गे नीचीज ते तेरे वर्गे ते दसवें पातशाह की नज़र पै गई। खैर गुरु की संगत माफ़ करना ऐडे तुसीं सिमरन दी गल्लां करदे हो, अमा सॉरी दुनियावी पदार्थी दी गल्लां करदे हो। जिन्ना सिमरन करोगे तुहाडा मन टिकेगा, जिन्ना मन टिकेगा उन्हें तुहाडा मन शुद्ध होएगा। शुद्ध कपड़े ते रंग छेती चढ़िया करता है, उस शुद्ध मन दे विच फिर बरकतां पैदा होंदियां हन, शक्तियां पैदा होंदियां हन। जिसनूं रिद्धियां सिद्धियां मन्निया है, रिद्ध सिद्ध नावे की दासी। जिन्हें मन टिकता जाता, महात्मा ने कोई वचन करता वो वचन क्यों नहीं टलता। एक बारी कहते वैर उत्थे तो यह रह ही नहीं जाता। कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ। माफ़ करना जब आपा परखा मिट गया जत देखूं तत तू ओ भाई भिखारी की गल चली सी। खैर गुरमुख नाम का सिख गया गुजरात गया, अगे भाई भिखारी साध संगत जी ਉਹਦੇ घर का पता किया पुजिया। अगे लोग घर विह शादियों के घर के दर्जी बिठाए होंगे, हलवाई बिठाए होंगे। एक पासे कपड़े सीते जा रहे हैं, दूजे पासे मठियाइयां बन रही ने, तीजे पासे भाई भिखारी अज नूं बोरियां कहने असीं, बोरियां का एक तप्पड़ सी रहा। जब तप्पड़ सी रहा तो उस मौके उस सिख ने जाके सत श्री अकाल फतेह जो बनता सी किया। उस मौके गुरु के यह कर्मां का ही चक्कर है। खालसा जी एक बार कहते वैरू इट्स नॉट कन्फर्म, ये जरूरी नहीं कि अगले जन्म साढ़े माँ बाप यही होणगे। कहते वैरू यही होणगे नो। सत्संग कर्मां का हिसाब किताब है,
ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੈਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਦਰਜੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੀ ਸੱਜਣ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੱਪ ਦਰਜੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਸ ਬਹੂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਬਹੂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਆਹ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੂਲ ਉੱਠਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਲ ਉੱਠਣਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਆਹ ਤੱਪੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਪੜ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਜਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਜੀਵੜ ਦਾਤਨ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਤਿਸੇ ਮੰਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ। ਕਹਿ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ, ਚੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਝੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਝੋਟਾ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾ ਆਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੁਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਖਾਧੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਬਲਦ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖੂੰਟੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਟੁਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਲਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਦ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਲਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਲਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਖੈਰ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡਣ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ? ਹੈਵ ਯੂ ਥਿੰਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਵੇਲਾ, ਔਖੀ ਵੇਲਾ। ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਔਖੀ ਵੇਲਾ, ਜੀ ਔਖੀ ਵੇਲਾ। ਤੇਰੀ ਨਾਮ
नाम ने सहायता करनी औखी वेला औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला दी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला दी औखी वेला नाम ने सहायता करनी दी औखी वेला दी औखी वेला नाम सहायता करनी दी औखी वेला दी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला दी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला दी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला औखी वेला। ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਮੱਧ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਛਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਛਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿਲਾਈ ਕਿਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਈ ਅਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਏ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾ ਛਟੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਟੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੁਕਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ, ਸੂਈ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 25-30 ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਛਟੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਉਹ ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰੋਣ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਲੋੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਛਟੀ ਲੁਕੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਈ ਨਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਛੱਤੀ ਖਿਦਮਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਤਿਆਰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਕਰ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ।
कहते असल च राज का लड़का है, ये इन्हें राजे तो बहुत लेना। ये जो राजा लटा रहा तो ये बच्चा हिसाब किताब कर रहा, हिसाब किताब कर रहा, फुलिया नहीं समाता। आख्या मर अज जन्म लिया इन्ना कोई लटा रहा। आखे ताई तेन कहा ना कि वह फुलिया नहीं समाता, ਉਹਦਾ राजे के पासों कोई लेना देना। वो मुकदी गल की उन्हें लैके चले जाना। मरदाना कहते मैं लैके चले जाना? कहते हाँ। कहते मरदाने आ कल नूं सूरज निकलते सार राजे के लड़के की मौत हो जानी है। मुकदी गल की एक तुहानूं अपनी हड्ड बीती दसी है, एक बारी कह दो बारू। सासां एवें नहीं जिंदगियां लगदियां परमेश्वर के चरणों च। खैर दूजे दिन सूरज निकलिया, हीले रिजक बहाने मौत। और सास लड़का बीमार पिया, कोई तकलीफ हुई, उसकी डैथ हो गई। पटियाले दे विच सास महाराजा पटियाला। मुकदी गल की वह एक वजीर सी ते सास राजे च चोरी हो गई। जो चोरी हो गई तो माफ़ करना, वजीर बड़ा धर्मात्मा सी। वो चोरी ना राजे दे आ जो कहना मैं डायमंड सैट फलाना सैट, खोती का सैट, कोई डायमंड सैट नहीं है। जेड़ा असली हीरा ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟੀਏ ਜਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ ਦੇ ਬਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ 'ਚ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਚਟੀਏ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚਟੀਏ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚਟਦੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰਮਨ ਬੰਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਨੰਦਰ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਚੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। खैर सत्संग ऐसे ऐसे समय भी देखे, जिंदगी का कोई पता नहीं। आ पतंग चढ़ी है, पता नहीं पतंग की डोरी ने कदों टुट जाना है। खालसा जी किते छोटे होंदे पढ़िया करते सां, समा आग्या नहीं दिंदा। घड़ी पालना एक आराम कीता ते सदा नहीं ये सुख दी कड़ी रहनी। कुछ खट लै ते कुछ दान कर लै ते माया विच जमीन दे पड़ी रहनी। काल पुरख दी जदों है डोर वजनी ते घड़ी विच तबेले दे खड़ी रहनी। गोरे रंग ने एक दिन उड़ जाना, चिट्टे दंद न मोतियां लड़ी रहनी। चिट्टे दंद न मोतियां लड़ी रहनी। ते रेल गड्डी दे वांगू तेरी उम्र गुजरे, सदा नहीं स्टेशन ते खड़ी रहनी। ते जदों आन के मौत ने घेर लीता ते जिंद वांग बुटेरे दे तड़ी रहनी। कोई रोज दा मेला दुनिया
ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੀ ਚੱਲੋ, ਭਜਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤਨਖ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਖ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਟੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਛੂ ਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4, 5-5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਨਮ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਭਜਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੁਟੀਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। अब तो दिल नहीं चाहता है कहीं आने को कहीं जाने को, न बात किसी की सुनने को, ना अपनी बात सुनाने को। अब तो दिल नहीं चाहता है कहीं आने को कहीं जाने को, दुनिया की भूल भुलाइयों में, दुनिया की भूल भुलाइयों में, जे मनुआ भटका फिरता था, अब तो मनुआ डट गया है बिगड़ी हुई बात बनाने को। अब तो दिल नहीं चाहता है कहीं आने को और जाने को। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਮਾਲਕ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੂੰ ਨਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਆ, ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਮਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਆ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪੁਣਾ ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, 2 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਦ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਣਗੇ ਨਾਮ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਤੇ ਜਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਰ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ ਟੋਪੀ, ਅਤੇ ਪੰਡ ਵੱਜੀ ਸੀ ਟੋਪੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਪਾ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਵਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਐਉਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਛੈਣੇ ਵਜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚਮੜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ।